ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਦਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਗਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਇਸ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਿਖਿਆ ਵਿਆਪਿਆ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਵਿਖਿਆ ਲੈ ਡੂਬੀ ਪਰਵਾਰ, ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਅੰਗ 328 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਖਿਆ ਵਿਆਪਿਆ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਵਿਖਿਆ ਭਾਵ ਜ਼ਹਿਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਨ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਖਿਆ ਵਿਆਪਿਆ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ
भाई जिन्ना भी जहान सारा संसार जो है ये माया के प्रभाव के हेठ नप्पिया होया है। हुण माया के तां रंग रूप बहुत ने, क्योंकि जो गल माया की आउंदी है तो एक शब्द धन गुरु अमरदास महाराज जियां दा चेते आउंदा है, जिथे सतगुरु ने कृपा करके समझाया भी असल विच माया है कि, तो सतगुरु कहंदे माया वो चीज़ माया है जिहदे करके रब भुल जावे। ते इस करके भगत साहब जी कहते कि सारे जगत नूं रब भुलिया है। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी माया के अधीन है। चाहे उहदे कोले धन है दुनियावी, चाहे उहदे कोले कोई राज है, फौजां हन, सरीरक ताकत है, समाजिक ताकत है, बस सारा संसार किसी न किसी माया के अधीन नप्पिया होया है। इत्थों तक के वेख्या लै डूबी परिवार कहते भाई जिहड़ी माया ना, ये माया सारे ही परिवार कुटुंब नूं सारे जीवां नूं डूबी बैठी है। भाव के सारिਆਂ नूं इस माया ने संसार समुद्र विच डोब रखिया होया है। अगे हुण भगत साहब जी समझाउण लगे, रे नर कहंदे ऐ मनुख नाव चौड़ कत बोड़ी। नाव दे अर्थ करिए बेड़ी, चौड़ दे अर्थ करिए कहने रड़े च डूब लेना, भाव के शरेआम डुब जाना। कहते हे मनुख तू अपनी ये जिंदगी की जिहड़ी बेड़ी आ ना, कहते क्यों तू रड़े थां ते डोब लई है। भाव के तैनूं पता हुंदियां भी कि ये दुनियावी धन दुनियावी माया जहर है, ते फिर भी तू इस दे नाल अपने आप नूं चंबेड़ी बैठा ते तू अपनी जीवन रूपी बेड़ी नूं डोब लिया है। क्यों डुबी? ये तेरी बेड़ी डुबी क्यों संसार समुद्र विच? क्योंकि हादसियों तोड़ विख्या संग जोड़ी। क्योंकि तू उस दाते दे नालों प्रीत तोड़ लई ते माया दे नाल तू अपनी प्रीत गंढ के बैठा है। इस करके तेरी ये जीवन रूपी जिहड़ी बेड़ी सी ये रड़े थां ते डुब गई है। रहाऊ सोर नर दादे लागी आग, निकट नीर पस पीव सना झाग। कहंदे कला मनुख नहीं, सारे जगत विच माया की तृष्णा की अग लगी हुई है। ये नहीं भी कला मनुख ही माया की तृष्णा विच सड़ रहा है। भगत सिंह कहते नहीं भाई, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देवते ते मनुख सड़ रहे ने। सुर नर दादे लागी आग। भाई सारे जगत दे विच ये माया की तृष्णा की अग लगी हुई है और इस तृष्णा की अग चों बचिया कोई नहीं। इत्थों तक के देवते जिन्होंने असीं देवते कहने कहते वो भी तृष्णा की अग विच सड़ रहे ने। ते जो इतिहास पढ़ते हैं ना, इन्हां देवी ते देवतियां दे बारे जो इन्हां दे इतिहास पढ़ीए तो बड़ियां थावां ते कई बार इहो जिहियां घटनावां उहदे विच लिखियां ने जिथों प्रतੱਖ समझ पैंदी है कोई क्रोध के अधीन सड़ रहा है, ये भी तो अग ही है। कोई काम के अधीन सड़ रहा है, कोई लोभ के अधीन सड़ रहा है,
ਇਹ ਦੇਵਤੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਬਚੇ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਣਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚੇਗਾ ਕੀ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਅੱਗ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਿਕਟ ਨੀਰ ਪਸ ਪੀਵਸਨਾ ਝਾਗ। ਭਾਈ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਨ ਚੰਦਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਹੀ ਘਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੰਦਨ ਚੰਦਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਨਾ ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੀਤਲ ਥੀਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੂ ਹਰਨਾਮ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੀਤਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ? ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਲ ਨੂੰ ਪੀਤਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਨਿਕਟ ਨੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨੇੜੇ, ਪਰ ਹੈ ਕਿ ਪਸ ਪੀਵਸਨਾ ਝਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿਆਸਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੇਲੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇ, ਏਦੋਂ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦੋਂ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਏਦੋਂ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੀ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਲ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਿਗੜੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਜੀਵੇ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਮ ਜਲ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਚੇਤਤ ਚੇਤਤ ਨਿਕਸਿਓ ਨੀਰ, ਸੋ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਕਥਤ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਭਾਈ, ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ। ਚੇਤਤ ਚੇਤਤ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਕਸਿਓ ਨੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ, ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਨੀਰ ਪਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
कि मिनरल वाटर की बोतल थोड़ा भी बाहरों 20 रुपये की खरीद लांगे तो मुड़ के पी लांगे। ये अंदर पैदा होना है। ये जिहड़ी तृष्णा की अग बुझाउण वाला, काम क्रोध हंकार की अग बुझाउण वाला ये जल, ये बाहरों कितों नहीं मिलना। भगत साहब जी कहते अंदर प्राप्त होवेगा ते होवेगा किवें? चेतत चेतत, चिंतन करदिया करदिया, सिमरन करदिया करदिया ये नाम रूपी जल ये हृदय के अंदर प्रगट होंदा है। सो जल निर्मल, कहते भगत साहब जी कह लगे भाई पर यह जल निर्मल है, ये पवित्र होंदा है। तो बस आही जल आ जिहदे नाल तृष्णा की अग खत्म हो सकती है। भाव कि भगत साहब जी कह लगे भाई वो तृष्णा की अग जिस सारा जगत देवते मनुख आदਿਕ पशु पंछी आदਿਕ सारे सड़ रहे ने, वो केवल ते केवल अकाल पुरख परमात्मा के नाम रूप अमृत जल के नाल ही बुझ सकती है। जिहड़ा हर वेले नाम सिमरे ਉਹਦੀ फिर तृष्णा की अग जिहड़ी खत्म होती है। अगे भगत साहब जी अगले शब्द के अंदर कृपा कर रहे ने, गौड़ी कबीर जी जेहे कुल पूत ना ज्ञान विचारी, विधवा कसना भई महतारी। बड़े शक्त शब्द कह लीए करड़े शब्द वरत रहे ने भगत जी। जे कुल पूत ना ज्ञान विचारी, कहते भाई मन लो जिस कुल दे विच ज्ञान की विचार करन वाला, भगती बंदगी सिमरन करन वाला कोई पुत्र पैदा ही नहीं होया, कहते चंगा तो यह सी ना विधवा कसना भई महतारी। कहते बाकी नखट्टू पैदा हो गए ना, ते बंदगी करन वाला पैदा नहीं होया। कहते इहदे नालों चंगा ये सी कि वो मां जिस मां ने साकतां नूं जन्म दिता, जिस मां ने टुटिया होया रब दे टुटे होया नूं जन्म दिता, जिन्हें भगत नूं जन्म नहीं दिता, ज्ञान की विचार करने वाले नूं जन्म नहीं दिता, कहते चंगा ये सी वो मां रंडी हो जाती, विधवा विधवा हो जाती। कसना भई महतारी मां। फिर सुनियो, जे कुल पूत ना ज्ञान विचारी, कहते जिस कुल दे अंदर ज्ञान की विचार करने वाला, भगती सिमरन बंदगी करने वाला पुत्र जम्मिया नहीं, कहते इहदे नालों चंगा सी वो मां ही रंडी हो जाती, बाज रह जाती, वो दूजिਆਂ ਨੂੰ भी जन्म ना दिंदी। कहते जे नर राम भगत न साधी, जनमत कसना मूह अपराधी। कहते दूसरी गल, जे नर राम भगत नहीं साधी, कहते ये भी ठीक है भी इस संसार दे अंदर बड़े गर्वशाने जी, पर यह बंदगीहीन मनुख ये क्यों बच गया? ये बचना नहीं चाहिए सी। कहते मुच मुच गर्भ गए की न बचया, बुढ़ भुज रूप जिवे जग मजया। कहते भाई वो किन्ने ही इस संसार दे अंदर इस मात लोक ते आउण तो पहला, भाव जन्म लैण तो पहला कई गर्भ जिहड़े सी छण के खत्म हो गए। कहते आ जिहड़ा बंदगीहीन मनुख सी ये किवें बच गया, ये जगत विच क्यों जिउंदा रह गया? बुढ़ भुज रूप जीवे जग मज्जिया, बुढ़ भुज रूप, कहते ये किवें बच गया? ये बचना नहीं चाहिए सी।
ਜੇ ਨਰ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੀ ਸਾਧੀ ਜਨਮਤ ਕਸਨ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤ ਨਹਿ ਸਾਧੀ, ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਨਮਤ ਕਸਨਾ ਮੋਹ ਅਪਰਾਧੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਨਮਤ ਕਸਨਾ ਮੋਹ ਅਪਰਾਧੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗਰਭ ਛਣ ਗਏ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਿਆ? ਆ ਬੰਦਗੀਹੀਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਿਆ? ਬੁੱਢ ਬੁੱਝ ਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਜੱਗ ਮੱਝਿਆ, ਇਹ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਤੇ ਬਚਿਆ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਭਾਵ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਇਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਇੱਕ ਕੂੜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢ ਪੁੱਜ ਰੂਪ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕੁਬੁੱਝ ਰੂਪ, ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਕੁਬੁੱਝ ਕਰੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਕਬੀਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਖ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੱਬੇ ਤੇ ਬਦ ਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੋਲੀਨ ਚਤਰ, ਮੁਖਿਆਨੀ ਤਨਵੰਤ। ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੁਖ ਇਆਨੀ, ਮੁਖ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ, ਧਨਵੰਤ, ਧਨਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਜੇ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਤਕ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ। ਹੇ ਕਬੀਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਬੜੇ ਧਨਵਾਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਬੇ ਤੇ ਬਦ ਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਕੁਬੁੱਝ ਕਰੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਬੇ ਨੇ ਤੇ ਬਦ ਸ਼ਕਲ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਲੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੋ ਜਨ ਲੇ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਮ, ਤਿਨ ਕੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੋ ਜਨ ਲੇ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਮ। ਭਾਈ ਜੋ ਉਸ ਖਸਮ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਊਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਦੀਵ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।
ਜੋ ਜਨ ਲੇ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਨ ਕੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਮਾਲ ਪੁਰਖ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਸੋ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੇਖੋ, ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਰਮਲ, ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਰਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਸੋ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਰਹਾਉ ਜੇ ਘਟ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਤਿਨ ਕੀ ਪੱਗ ਪੰਕਜ ਹਮ ਧੂਰ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਘਟ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਤਿਨ ਕੀ ਪੱਗ ਪੰਕਜ ਹਮ ਧੂਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਧੂੜ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਘਟ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਕੀ ਪੱਗ ਪੰਕਜ ਹਮ ਧੂਰ, ਪੰਕਜ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕੌਲ ਫੁੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਆ ਨਾ, ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਾਤ ਜਲਾਹਾ ਮਤ ਕਾ ਧੀਰ, ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਰਮੈ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਜਾਤ ਜਲਾਹਾ ਮਤ ਕਾ ਧੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਜਾਤ ਦਾ ਜਲਾਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖੌਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਰਨ ਵੰਡਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਬੀਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਤ ਦਾ ਜਲਾਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਤ ਕਾ ਧੀਰ, ਤੇਰੇ ਮਤ ਦਾ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਤ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਵਾਲੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਰਮੈ ਕਬੀਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਹਿਜ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ, ਅਡੋਲ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕਬੀਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਖੌਤੀ ਜਾਤਾਂ
ਵਰਨ ਵੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗਗਨ ਰਸਾਲ, ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਾਠੀ ਸੰਚ ਮਹਾਰਸ, ਤਨ ਭਇਆ ਕਾਠੀ। ਓਵਾ ਕੋ ਕਹੀਏ ਸਹਿਜ ਮਤਵਾਰਾ, ਪੀਵਤ ਰਾਮ ਰਸਨ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਗਨ ਰਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਾਠੀ, ਸੰਚ ਮਹਾਰਸ ਤਨ ਭਇਆ ਕਾਠੀ। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗਗਨ ਰੂਪੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਰਸ ਚੋਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਚ ਮਹਾਰਸ ਤਨ ਭਇਆ ਕਾਠੀ, ਓਆ ਕੋ ਕਹੀਏ ਸਹਿਜ ਮਤਵਾਰਾ, ਪੀਵਤ ਰਾਮ ਰਸ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਮਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵ ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤ ਹੋਇਆ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਓਵਾ ਕੋ ਕਹੀਏ ਸਹਿਜ ਮਤਵਾਰਾ, ਪੀਵਤ ਰਾਮ ਰਸ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾਮ ਖਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਵਾਰਾ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਖਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਕਲਾਲਣ ਜਉ ਮਿਲਿਆਈ, ਆਨੰਦ ਮਾਤੇ ਆਂਦਨ ਜਾਈ। ਚੀਨਤ ਚੀਤ ਨਰੰਜਨ ਲਾਇਆ, ਕਉ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਅਨ ਭਉ ਪਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਹਿਜ ਕਲਾਲਨ ਜੋ ਮਿਲਿਆਈ, ਆਨੰਦ ਮਾਤੇ ਆਂਦਨ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਚੀਨਤ ਚੀਤ ਨਰੰਜਨ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪ ਇਸ ਮਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ, ਤਦੋਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਆਨੰਦ ਐਸਾ ਅਨਦਿਨ ਮਾਤੇ ਸਹਿਜ ਕਲਾਲਣ ਜੋ ਮਿਲਾਏ। ਕਲਾਲਣ ਦੇ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪ ਸ਼ਰਾਬ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਮਾਤੇ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਮਾਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਲੰਘਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੰਘੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਨਤ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਲਾਇਆ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤਾਓ ਅੰਨ ਪੋ ਪਾਇਆ। ਹੇ ਕਬੀਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਚੀਨਤ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਕਬੀਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਿਰੰਜਨ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਸ ਮਾਲ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੋ ਅੰਨ ਪੋ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਹ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰਲਾ ਚਾਨਣ ਲੱਭਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਡੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਗਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਤੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਸੂਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤਕ ਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਹੀ ਆਇਆ ਸਾਂ ਜੀ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਉੜਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਛੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸਭ ਦੂਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰਣਾ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੂ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਸੋ ਸਵਾਰਣਾ। ਅਵਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਮਨੋ ਵਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਏ, ਘਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਏ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟਹਾ। ਦੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਤਰੋ ਬਿਆਰੂ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਉਰ ਪਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਇਹ ਨਾਨਕ
ਤਾ ਸੁਖ ਹੋਵਾ। ਤਿਤ ਕਾਰਿ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਅਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸਨ ਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਅੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਸਲੋਕ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਹਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪ ਆਪੜੀ। ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਗਏ ਮਸਕਤ ਆਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਗਏ ਮਸਕਤ ਆਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਊਠਾ ਕਰ ਤੁਮ ਇਹ ਅਰਦਾਸ।